हिस्सा ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਇਕੋਨੋਮੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਅੰਬਾਨੀ, ਅਡਾਨੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਦਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰੋਨਾ जारी है 8वें दौर की गलबात दे विचाले इस समय एक वड्डी खबर असीं अपडेट अपने दर्शकों नूं दे रहे हैं। कानून रद्द करने की मंग दे उत्ते किसान अपने स्टैंड दे उत्ते कायम ने। 8वें दौर च बनेगी बात, इस करके भी सवाल है क्योंकि उम्मीदां तां बहुत सारियां ने, पर यह तस्वीर जो अंदरों निकल के सामने आई है, पिछली बार यस नो का नारा सी, इस बार किसान जथेबंदियां दे वल्लों नवां नारा दिता गया। यस नो तो बाद हुण नवां नारा किसानां दा, जां मरांगे जां जितांगे। मीटिंग दे विच किसानां ने कागज दे उत्ते लिखिआ है, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਖੀਆਂ ਭਰਿਆ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਲਖੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੋ ਹਰਫੀ ਜਵਾਬ, ਬਿੱਲ ਵਾਪਸੀ ਤਾਂ ਘਰ ਵਾਪਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਤੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤਲਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਲਖੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਮਾਮਲਾ ਭਖਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਓ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ ਮਾਹੌਲ। इस समय तस्वीर बहुत अहम ते खास है क्योंकि पिछली बार तुहानू याद होएगा जी एक दो मीटिंग पहला एक तस्वीर निकल के आई सी, उस समय सारे किसान जथेबंदियां ने पेपर दे उत्ते, कागज दे उत्ते यस या नो दो गल्लां ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ कि यस या नो ਸਿੱਧਾ ਬੋਲੋ कि कानून ਤੁਸੀਂ वापस कर रहे हो या नहीं, यस या नो। उस तो बाद हुण नवां नारा है ਜਾਂ मरांगे ਜਾਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਤੇ किसान जथेबंदियां ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਕੇ मीटिंग दे विच रखा गया है। तो इस समय एक बार फिर तो डेडलॉक तो बनता नजर आ रहा है। डेडलॉक इस करके कह रहे हैं, देखो सरकार बहुत क्लीयर कह रही है, अज की मीटिंग दे विच भी इस जिक्र उन्होंने कर दिता कि असी क्लीयर हैं अपने स्टैंड दे उत्ते कि जेकर कानून रद्द करने की तुसीं मंग करदे हो, सरकार कह रही है, तो जथेबंदियां कुछ अजिहियां भी ने जो इस दे हक दे विच ने। असी पूरे देश का सोचना, इस करके ये डिसीजन असी नहीं लै सकते, कानून रद्द नहीं होणगे, एक तरीके नाल सरकार ने साफ कर दिता। दूजे पासे किसान जथेबंदियां अपने स्टैंड के उत्ते कायम ने ते उन्हां दे वल्लों कहा जा रहा है कि असीं कानून रद्द करवाउण ही आए हां ते रद्द करवा के ही जावांगे। ते हुण नवां नारा दे दित्ता गया जां मरांगे जां जितांगे। तां तलख नारा तुसीं लाजमी तौर दे उत्ते कह सकदे हो कि किसान जथेबंदियां दे वल्लों दित्ता गया है। टिकरी बॉर्डर, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ लगातार डटे हुए ने। ਵੱਡੀ अपडेट इस समय ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਰੀ है ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਇਆ है। लंच ब्रेक तो बाद एक बार फिर तो गलबात अगे तुरेगी कि कुछ गलबात होंदी है कि कुछ सरकार या फिर किसानों के विचाले गलबात सिरे चढ़ती है, उस दे उत्ते क्लीयर होएगा। सरकार का नारा की होएगा उस दे उत्ते भी नजर है, क्योंकि सरकार कह रही है कि सारियां जथेबंदियां दा असी सारियां जथेबंदियां दा ध्यान रखना। सीधा रुक करते हैं, पंकज कपाही साडे नाल ने विज्ञान भवन तो। पंकज की कुछ अपडेट, ये तो तलखी वाला पूरा एक बार मुड़ तो माहौल अंदर बनता होया नजर आ रहा है। पंकज बिल्कुल गौरव, इस वे दो अहम जानकारियां ने। एक जानकारी ये है कि ये तलखी, ये तख्ती जी है जब मरांगे या जितांगे, ये अपने अपने सामने जी है वो किसान आगुआ ने रख लीती है। और दूसरी अहम जानकारी ये मिल रही है कि जो लंच ब्रेक का जिक्र खेतीबाड़ी मंत्री ने किया सीगा, किसान जड़े ने वो हॉल के अंदर ही ने, किसान फिलहाल लंच नहीं कर रहे। मंत्री तीनों उठ के जड़े ने वो चले गए ने, मंत्री जड़े उठ के हॉल तो बाहर चले गए ने, लेकिन किसान जड़े ने वो उस हॉल च बैठे हुए ने, वो लंच नहीं कर रहे। और उन्होंने ये तख्ती जड़ी है वो अपने अपने टेबल के अगे रख लीती है, जां जितांगे जां मरांगे। ये तख्ती जड़ी है अपने अपने टेबल के अगे रख लीती है, लेकिन हॉल के अंदर जड़े ने वो किसान बैठे हुए हैं। और उन्होंने साफ तौर पर जिक्र कर दिता है कि मौन होके बैठ गए ने, वो हॉल तो बाहर नहीं गए ने। उन्होंने साफ तौर पर गुस्सा, नाराजगी जी नजर आ रही है। मेरे नाम नपिंदर ने, नपिंदर मंत्री उठ के बाहर चले गए ने, लेकिन किसान आगू
ਹੋਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਇਸ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਤਖਤੀ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਨੇ। ਕੀ ਤਲਖੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜੇਵਾਲ ਔਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਲਖੀ ਦਾ ਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੰਚ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਗਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਜਾਂ ਮਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਤਖਤੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀ ਕੀਤੀ? ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬੜਾ ਫੈਕਟਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਹੋ। ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਨਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਤਾ। ਪਰ ਅਗਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਾਨੂੰਨਨ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਸੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਤਾਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਅੱਜ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਰੋ। ਉਸ ਵਿਚਾਲੇ ਲੰਚ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਲੰਚ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸੇ ਹੋਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਪਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਅਗਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਏ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਰਾਏ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਘੱਟ ਇਸ ਲਈ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕੇਂਦਰ ਕਿ ਕੱਲ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਹੋਇਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕੇਂਦਰ। ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਉਹੀ ਹੋਇਆ। ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਤਲਖ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਹਿਜਾ ਦੇਖਿਓ ਤਲਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਹਿਜਾ ਬੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤਾਨਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਨਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਮੰਤਰੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਤਖਤੀ ਫੜੀ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤਖਤੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਨੇ? ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ।